Hi, welcome back to the Wheel of Life online retreat. Здравствуйте, добро пожаловать обратно на онлайн-ретрит «Колесо жизни». And we're reaching session 5. И мы подошли к сессии 5. The name of this session is The Best Time to Trigger Karmas. Название этой сессии «Лучшее время для запуска кармы». And the picture you see here is somebody talking to a person who's on their deathbed. И картинка, которую вы здесь видите, это кто-то разговаривает с человеком, который лежит на смертном одре. And this session we're going to follow the Tibetan text pretty closely. И в этой сессии мы будем достаточно строго следовать тибетскому тексту. And if I say something that's kind of intriguing or interesting to me especially, И если я скажу что-то такое интригующее или интересное, особенно для меня, then I'm going to stop тогда я остановлюсь, and we're going to go и мы deeper. пойдем глубже. I know it's Я slower. знаю, это медленно. I know some of you don't want to learn the ancient Я language. знаю, некоторые из вас не хотят изучать древний язык. And I don't Но мне care. все равно. So I'm going to do it my Итак, way. я собираюсь это сделать по-своему. Okay, so here we go. Хорошо, начнем. Sun tepe tuni. С депетюни. I'm going to make my cursor bigger. Hang on one second. Я сделаю свой курсор побольше. Подождите секунду. All right. Sun tepe tuni С депетюни. means, well, at what point in the death process do our karmas get activated? Что означает, в какой момент процесса умирания наша карма активируется? Chikar means at the moment of death. Чайкар значит момент смерти. Rangki temba am shenki trend chukpa kangrugigone. It means it doesn't matter whether you remember to think about something Ранги трен пам шенки дренду чук пакан крунки гоне. Значит, не имеет значения, вспомните ли вы подумать о чем-то. or your friend or your relative is standing there next to you as you die. Или ваш друг, или ваш родственник стоит там рядом с вами, когда вы умираете. And they trend chukpa means they remind you. You say, don't forget to have a good. И они трен тучукпа, они напоминают вам, они говорят, не забудь про хорошие семена. And it could be tepa tang ningje means maybe they remind you try to have faith towards your teacher. И это может быть тепатанг нинджа, значит, может быть, она напоминает вам, постарайтесь довериться своему учителю. Or try to have compassion for people. Или постарайтесь испытывать сострадание к людям. So those are an example of gewa. Gewa means a good seed at the moment of death. И это пример гева. Гева значит хорошее семя в момент смерти. But it could be derchak or control. Но это может быть дючах или контро. It could be desire, strong desire, or strong anger, Это может быть сильное желание или сильный гнев. which is migeweche. It means to die with bad seeds. Что есть мигепече, это значит умереть с плохими семенами. Kangrung means doesn't matter whether we're talking about good seeds when you die or bad seeds when you die. Канрун значит, это не имеет значения, говорим ли мы о хороших семенах, когда вы умираете, или о плохих семенах, когда вы умираете. But we're talking about dushe, rakba, jungwe, pardu, which means still your mind is in this world. Но мы говорим о туше, ракпа, джунг, уайпарту, что означает, ваш ум все еще в этом мире. You're still seeing the general same world. Вы все еще в основном видите тот же самый мир. It's still your relatives standing around you. Это все еще ваши родственники стоят вокруг вас. It's still the hospital room where they put you when you got sick. Это все еще больничная палата, куда вас поместили, когда вас заболели. Semla Chepayin means your mind is operating on this level of normal reality. Самвачапаин значит, ваш ум функционирует на этом уровне обычной реальности. Now let's go back to the text. Теперь давайте вернемся к тексту. Dushe Rapa Gagne, when that rough awareness stops Душарак пагагне. Когда эта группа осознанность прекратится, and you move into Chisem Tramo means a very subtle
awareness of death. It's a primitive awareness that you've had for many, many, many billions of lifetimes. Вы переходите в хичемсрат мой, значит, в очень тонкое осознание смерти. Это примитивное сознание, которое вы имели на протяжении многих-многих миллиардов жизней. That primitive, almost animal state of mind Это примитивное, почти животное состояние ума. is lungmaten. Lungmaten means karmically neutral. Называется лунгматен. Лунгматен значит кармически нейтральное. It's as if you were deeply drugged or something. Это как если бы вы были одурманены, сильно одурманены или что-то в этом роде. Ge kayan chan minu. You can't even frame the thought. You can't even think about good karma or bad karma. Геми ге канх ян трен меню. Вы не можете даже сформулировать мысль. Вы не можете думать о хорошей карме или плохой карме. Your mental state is just like very drunk or something. Ваше состояние ума, как будто вы очень пьяны или что-то в этом роде. Tena, therefore, Хена, следовательно, chi kame semla tepa sok chungna. чикаме семлате пасок чуна. If at that moment, just as your mind is about to switch to the more primitive state of mind, Если в тот момент, прямо когда ваш ум уже готов переключиться в более примитивное состояние ума, if you can activate a good seed, если вы можете активировать хорошее семя, that's the moment that you should try. это тот момент, когда вы должны попытаться. So you and your loved ones, Итак, вы и те, кого вы любите, you should try at that moment. вы должны попытаться в этот момент, Just as you're losing awareness of this world. прямо когда вы теряете осознание этого мира. Neche means it's extremely important Нече значит это чрезвычайно важно. to try to go out. We say go out of the picture with a pure state, virtuous state of mind. Попытаться выйти. Мы говорим выйти из игры с чистым состоянием, добродетельным состоянием ума. Then Pabon Rinpoche, who's the author here, the speaker, Пабон Каринпоче, который является автором здесь, спикер, who was one of my teacher's teachers который был одним из учителей моего учителя, when my teacher was a young man, когда мой учитель был юношей. he addresses a frequently asked question. Он затрагивает часто задаваемый вопрос. Gyundu gewa cheken ki chopa shik yinkyang. Now you may be a Dharma person, Юнту гева чекен ки чопа шикин кьян. and the Tibetan is literally Dharma person, chopa. Теперь, может быть, вы человек Дharмы, и по-тибетски это буквально человек Дharмы, чопа. Cho means Dharma, Чо значит Дharma? and chopa is an unusual word, but it means person who likes to do Dharma. Чопа необычное слово, оно означает человек, который любит практиковать Дharma. So Gyundu gewa cheken, you can be a person their whole life was a pretty good person, Таким образом, Гюнту Гева Чекен, вы можете быть человеком, который всю свою жизнь был довольно хорошей личностью. and you were a shik, chopa shik, you were a Dharma person И вы были Чопа Шик, человеком Дharмы. for $20. За $20. What's the word kyang? Что значит слово кьян? Dang. He's correct again. Стэнли, но, блин, он опять прав. If you get rich, you have to spread it to all the online students. Okay, even though Хорошо, даже если, you maybe you were a pretty good person your whole life. может быть, вы были довольно хорошим человеком всю свою жизнь. Kyang, Кьян. but chikar, at the moment of that death, when you lose this world consciousness, Но чикар, в момент этой смерти, когда вы теряетесь осознание этого мира, kongchotabuke, if you suddenly get an emotion of anger at somebody, контротапуке, если вы вдруг испытываете чувство гнева на кого-то, chisam migewala sutap, that karma will be triggered. чисем мигева васутап, эта карма будет запущена. And remember, Vasubandhu said, И помните, что сказал Васубанду? yeah, closer to death. And I think he's talking about this Да, moment. ближе к смерти, я думаю, он говорит об этом моменте. Sometimes I taught it to people like in the last week or the last 2 weeks. Иногда я учил этому людей примерно в последнюю неделю или в последние 2 недели. But this one seems to be
in that crucial few minutes when you are losing awareness of this world and you're going into that like primitive state of mind. Но это, кажется, случается в те несколько критических минут, когда вы теряете осознание этого мира, и вы входите в это примитивное состояние ума. So here's the bad news. Итак, сейчас плохие новости. Mundo Miguel Amen. The bad karma will ripen first. Гету Мигева Мин. That new bad Плохая карма созреет первой. Это новая плохая карма. Ngensong du dro. You will go to one of the three lower births. Генсон Хтудро. Вы попадете в одно из трех низших рождений. Animal, Животное, spirit, hungry spirit, дух, голодный дух or hell realms. или сфера ада. And then here's the good news. А теперь хорошие новости. Gyun du dikpa cheken la ang. Юнту дик пачекен лаанг. But if you're the kind of person who spent their whole life doing bad things, Но если вы тот человек, который всю свою жизнь занимался плохими делами, te ring day. Te ring day means the same pattern applies to you, luckily. теригдре, значит, то же самое применимо и к вам, счастью. So if you've been a not very good person your whole life, Итак, если вы были не очень хорошим человеком всю свою жизнь, but in the last minutes of your life, но в последние минуты вашей жизни, you take refuge in the three jewels. знаете, вы принимаете прибежище в трех драгоценностях, You think of some holy being. вы думаете о каком-то святом существе, And there's a great Christian custom и есть великий христианский обычай, that the priest will try to be there as you die. когда священник старается быть рядом, пока вы умираете. And they will like whisper in your ear, imagine all your bad deeds are clean. И он будет шептать вам на ухо: представьте, что все ваши плохие поступки очищены. And in Buddhism, we would also say, В буддизме мы бы сказали также: if your last thoughts are pure and you regret your bad deeds, если ваши последние мысли чисты, вы сожалеете о своих плохих поступках, then that last karma would take priority over a whole life of not very good karma. тогда эта последняя карма будет иметь приоритет над целой жизнью не очень хорошей кармы. Dick, so let's try to die well, okay? Итак, давайте попробуем умереть удачно, ладно? And I think that would involve training your И я думаю, что это также включает family to help you at that moment. обучение вашей семьи, чтобы помочь вам в этот момент. There comes to dendro the ngendo kandu doa sogni. Now, at that moment, as your consciousness shifts, Тэкапсуде дро тангенг дро канту дро вак сони. Теперь в тот момент, когда ваше сознание сдвигается, if we're standing there watching you, если мы стоим там, наблюдая за вами, is there any indication that you're going to go to a good place or a bad place? есть ли там какие-либо признаки того, что вы собираетесь в хорошее место или в плохое место? And this is kind of subtle. Это что-то тонкое. Dendor drona tremene ya ninga duadang. If you're going to go to a good place, Де дрор дрона трёме не яр не инкар the warmth of your body дуадан. Если вы собираетесь уйти в хорошее место, withdraws тепло вашего тела from the feet to the heart. уходит от ступней к сердцу. So that person's feet get cold first. Итак, сначала становятся холодными ступни такого человека, Then their lower leg. потом его голени, Then their thigh. потом его бедра, Then their abdomen. потом его живот. And then the warmth dissipates at the heart. И затем тепло рассеивается в сердце. Now, if you're going to go to a bad place, А если вы собираетесь уйти в плохое место, and the opposite would be the case if you're going to a bad place. гендрор дро нателен до пасок, произойдет обратное, если вы собираетесь в плохое место. So some people would say that the warmth retreats, the cold comes in this way. Таким образом, некоторые люди скажут, что тепло отступает, холод приходит таким образом. So there's different options of the warmth coming in and the warmth coming out. Итак, есть разные варианты прихода тепла и выхода тепла. Nature che chung sok la tak pe she. You can also
get an indication Нечо чечун соква так пиши. Вы также можете получить признаки of where the person's going to go того, куда человек пойдет, by how much nechuk dungel do they have. потому как много он имеет нечо кидонгел. And this is a very this is an idiom in the ancient language. Это очень устойчивое выражение в древних языках. Dungel is easy, that means Дунга — это просто, и suffering. значит страдание. Nature means the crucial points in your body are getting cut. Нечо значит, что критические точки в вашем теле перерезаются. And there's a Sanskrit is called marma cheda. И на санскрите это называют марма чеда. So marma, you know, it's a crucial point. Марма, вы знаете, это критическая точка. For example, there's an artery right here Например, вот здесь есть артерия. with a small cut. Сделал маленький надрез, You can kill a person, можно убить человека, and there's nobody can fix you. и никто вас не спасет. Then that's called marma, То есть это называется марма, crucial point. критическая точка. Literally means death point, and the Sanskrit mar means like murder or mortuary. Буквально это означает смертельная точка. Санскритский корень мар тот же, что и в словах мор или мертвый. And cheda means cut like in vajrachedika for $0. И чеда означает резать, как сочетание ваджаченика. Yeah, to cut. И за $0? Да, резать. So when those crucial like chakra points get cut, И вот, когда эти критические точки чакр повреждаются, when the life dies in those crucial places, когда жизнь замирает в этих критических местах, there's a special sharp pains. появляются особые острые боли. And they say it's worse than any pain you can have in your whole life. И говорят, это худшая боль, которую можно испытывать вообще в жизни. So if the person is dying and they're like screaming really loud, И так, если человек умирает и вроде как кричит очень громко, it means those crucial points are being cut. это значит, что повреждаются не чокидугнел, эти критические точки. And they are going down. И человек отправляется вниз. Okay. Then he explains the word nature, which we did already. Ладно, дальше он объясняет слово нече, что мы Okay. уже сделали. Gashik chikane chunang sharte. Some people, when they die, they start to have hallucination. Гашик чекане трил нан шарте. Некоторые люди, когда умирают, испытывают галлюцинации. Sharwa here means they have the impression. Шаруа означает, что у него возникает впечатление, And this is a strange expression that blocks of Chinese tea are being stacked on their chest. и это странное выражение, как будто блоки китайского чая укладывают ему на грудь, Then they feel very heavy crushing. и потом кажется, что они очень тяжелые, раздавливают ему грудь. Or some big guy is shoving down on their chest. Или что какой-то здоровяк наседает ему на грудь. Then Pabon Rinpoche gives a few real examples that maybe he saw this, I don't know. Дальше Пабон Ринпоче дает несколько примеров из жизни, которые может быть, он это видел, не знаю. Ngar Lasar Shungsen Changzhen Nangsen. Гар Хваса Шунсен Чакдзо Нансен. Before, there was in the city of Lhasa, Раньше в городе Лхаса there was a government official. был представитель государственной администрации. Shung here means federal government. Шунх означает центральное правительство. Then they use a very unusual Tibetan word called Nangsen. Дальше используется очень необычное тибетское слово «нангсен». Nangsen. Yeah, it means eat inside. Оно означает «есть», «кушать внутри». Yeah, and it means of a low government official who didn't get a salary. Это означает чиновника низшего ранга, который не получал жалования. They just get food. Он получал только еду. Okay, that's all. В общем, это все. Or a person who's a servant or a slave in those days, they don't get a salary, they just feed them. Или человек, который был слугой или рабом в то время, он не получал жалования, его просто кормили. Then Chakua, he stole some tea.
И вот Чакуа, он украл немного чая. Chika jagam mambo nen ongwe chunang nyamba chungte. Then, as he died, he had this hallucination that there were boxes of Chinese tea stacked on his chest. Шик Чикар Чагам Ман Гёпененонон Уйтрю Нан Хен Па Чунгте. Потом, когда он умирал, у него была такая галлюцинация, как ему на грудь укладывали ящики китайского чая. Then he had these terrible hallucinations. И у него были эти ужасные галлюцинации. And Shiva Siktul means our Lama described in his teaching how he had witnessed that himself. Шива Шикцю означает, наш лама описал свое мучение, как он сам стал тому свидетелем. Zangne Bumbo Shik, and then there was like an official from Zhang, which is the state north of Lhasa. Цан Непён Пошики еще был чиновник из Цанга, это провинция к северу от Лхасы. Chikar means as he was dying. Чикар означает, когда он умирал, He yelled out, "Oh, there's many strong men crushing my chest." Гэйтэн Неми Манх Пёнен Чун Церте. Он выкрикивал, что много силачей раздавливает ему грудь. And he died, which really means his consciousness shifted levels. Джиктраки на Нецепова, и он умер, что на самом деле значит, что его сознание сместилось на другой уровень. With great jiktak means terror. Великим джиктак означает с ужасом. So jik means fear. Джик означает страх. We have a good dear friend called Jigme, У нас есть хороший дорогой друг по имени Джигми, and that means fearless. и это означает бесстрашный. The Sanskrit is А на санскрите Abhaya, Абхая, and that was the name of Naropa, и это было имя Наропы, his original name. Okay. его изначальное имя. Okay, Gewa Chepang. Now, if you're a person who did some good Итак, karmas, Гева Чепаанг, если вы человек, который создал некоторое количество хорошей кармы, even if you're a Tangbo, means a beggar. даже если вы Трангпо, что означает нищий. And here's another idiom that has sen meaning to eat in it, lam sen. И вот еще одно устойчивое выражение, в котором есть слово «сен», которое означает «есть», ламсен. So guess what's a lam sen without looking at my notes? Угадайте, что такое ламсен, не подглядывая в мои заметки. Lam. Лам. Lamrim. Yeah, he eats on the road, means he's poor. Путь. Yeah. Он есть на дороге. Это значит, что он беден. Like he's sitting on the side of the road, he asks for, you have an extra piece of pizza? Вроде того, что он сидит на обочине и спрашивает, не найдется ли у вас лишнего кусочка пиццы. And then he just sit there on the side in the dirt and eat the piece of pizza. И потом он просто сидит там в грязи и ест этот кусок пиццы. So forget it. He's not a big government official. Забудьте об этом. Он совсем не какой-то важный правительственный чиновник. He's just sitting there. Guk means he's waiting. De means sitting on the side of the road, hoping someone will give him some piece of pizza or something. Он просто сидит там, гук, то есть ждет. Идет, то есть сидит на обочине в надежде, что кто-то даст ему какой-нибудь кусочек пиццы. Chiwa Nyewana, and then he was close to dying. He started to die. Чипарньевана, и вот он был на пороге смерти и начал умирать. Kang Sangdang Ukapa Nawa Chuandang. He saw palaces and beautiful white light, and he saw some kind of paradises. Хан Сан Тан Йо Карпой Нан Хвачун Хватанх. Он увидел дворцы и прекрасное белое сияние и увидел некие райские миры. So if you have good karma seeds, Так что если у вас хорошие кармические семена, you will also get some just before the mind shifts levels. то перед самым сдвигом уровня сознания You will have some extraordinarily beautiful visions. у вас будут некие чрезвычайно прекрасные видения. And Chusang is like a district in Tibet. И Чусанг это вроде как район в Тибете. Mani Mambotembe Gemo. There was an old lady, Мани Манпо Тёнпэй Генмо. Там была одна старая женщина, but she used to do a lot of Om Mani Padme Hums with a good heart. но она многократно читала мантру Ом Мани Падме Хум с чистым сердцем. Chikar, when she died, Чикар, когда она умирала, she had many beautiful visions. у нее было много красивых видений. The Tsul here means our Lama described those to us. Цю здесь означает, наш лама описал это нам.
And then he ends this segment. И на этом он оканчивает эту часть. De tabitak nam machi kone ngondotar juwayan. When you get these kind of visions, Хетха пуйтак нам манчи коне нгён дротар чунваин. Когда у вас появляются подобные видения, it's not actually the moment of death. это вообще-то не сам момент смерти. They are kind of like preliminaries. Это своего рода предварительное явление. Yeah, so it's not like you have that vision and you go there immediately or something. То есть не то, чтобы у вас случалось это видение, и вы немедленно отправлялись туда или что-то в таком духе. It's while your mind is still in this world, Нет, пока ваше сознание еще в этом мире, you will have those visions. у вас будут такие видения. But then the mind shifts to that very, like almost animal state of mind. Но затем сознание смещается к такому почти животному состоянию ума. So to summarize the point of this section, and don't forget the picture of a person talking to someone dying. Итак, чтобы подвести итог этому занятию, и не забывайте о картинке человека, который говорит с умирающим. You know, a lot of people ask lamas, including my lama, Знаете, многие люди спрашивают вам, в том числе моего ламу, oh, after someone dies, and what can I do to help them? после того, как кто-то умирает, что я могу сделать, чтобы помочь им? But what they're saying here is a very good time to help someone. А здесь говорится как раз о том, что очень хорошее время, чтобы помочь кому-то. Is before their awareness of this world collapses. Это время перед тем, как их осознание этого мира рухнет. Talk to them about the good things they've done in their life. Поговорите с ним о том хорошем, что они сделали в этой жизни. Maybe they did many bad things in their life. Может быть, они совершили в жизни много плохого, This is not the time to talk about them. но это не то время, когда нужно говорить об этом. This is the time to say something encouraging. В это время нужно сказать что-то ободряющее. And any little thing you know that they did a good thing, Возьмите любую мелочь, которую сделал человек и которая была хорошим поступком. praise them Похвалите его, and say, "Oh, you should be so happy." You know, скажите, вот ты должен быть так счастлив. you remember you did that good. Помнишь, ты совершил тот хороший поступок? That was amazing. Это было потрясающе. So, what this section is talking about, Итак, о чем говорится в этом занятии? if you want to help other people, Если вы хотите помочь другим людям, then remind them то напоминайте им, while they're still aware of this world пока они еще осознают этот мир, about the good things they did. о том хорошем, что они совершили. Then there are descriptions in some traditions about poa, Далее следует описание пховы в некоторых традициях. and these are special methods to use after you lose this world's awareness. И это особые методы, которые используются, когда вы теряете способность осознавать этот мир. When the awareness drops down to almost animal level, Когда осознанность падает почти до животного уровня. you have a standard set of hallucinations. У вас появляется стандартный набор галлюцинаций. And they are connected to the dissolution of the elements in your body. Они связаны с распадом элементов в вашем теле. Sachu melung. Сачу мелун. Yeah, so as the earth element collapses in your physical body, Когда элемент Земли разрушается в вашем физическом теле, your primitive mind has a perception of earthquakes or landslides. в вашем примитивном сознании возникает восприятие землетрясений или оползней. And then as the water element dissolves, Затем, когда распадается элемент воды, you have this perception of floods. You're carried away under flood, you're drowning. у вас возникает восприятие потопа, вас уносит наводнением, вы тонете. Then as the fire element dissolves, Затем, когда распадается элемент огня, you have this hallucination of a desert and fire. у вас возникает галлюцинация о пустыне и пожаре. And then lung, as the wind element starts to conclude. И затем лунг, когда элемент ветра подходит к концу. First, there's
tornado or tempest. Сначала появляется нечто вроде торнадо или бури, But then you see a very, like a still candle flame. а потом вы видите что-то наподобие замершего пламени свечи, And it's steady, it's not moving at all. и оно неподвижно, вообще не шевелится. So those are standard hallucinations that everybody has as they die. Таковы стандартные галлюцинации, которые у всех бывают с приближением смерти. And we described them in a previous Lamrim section. Мы уже описали их на прошлом занятии по Ламрим. And if you're interested in Для them, тех, кто ими интересуется, Tim is gonna put up a web address. Тим выложит гиперссылку. If you have some extra time during your online retreat, Если у вас будет немного свободного времени в течение онлайн-ретрита, then you can go listen to those descriptions. вы можете послушать эти описания. For a person who has practiced many years У человека, который много-много-много лет практиковал технику how to die, того, как умирать, there is a few moments space есть несколько мгновений in that insanity посреди этого безумия, where you could see emptiness. когда он может увидеть пустоту. But I would say the chances of that are like 1 in a million. Но я бы сказал, что вероятность этого примерно 1 на миллион. So the recommendation of my teachers, Поэтому рекомендация моих учителей такова. don't wait till you're in the middle of these intense hallucinations where the whole world is collapsing. Не ждите, пока окажетесь погружены в эти интенсивные галлюцинации, когда весь мир будет разваливаться. Don't wait till then to try to see emptiness, Не ждите до тех пор, чтобы попытаться увидеть пустоту, because the odds are like 1,000,000 to 1 against you. потому что шансы у вас примерно 1 на миллион. It's better sitting at home, Лучше сидеть дома, watching a pleasant online retreat смотреть приятный онлайн-ретрит with a comfortable couch на комфортабельном диване, and a nice incense, and с приятными благовониями, nice quiet meditation room. в хорошей тихой комнате для медитации. Then try to see it. Вот тогда попытайтесь увидеть пустоту. Okay, we'll see you in the next segment. Окей, увидимся на следующем занятии. And thank you for being with us. Спасибо, что были с нами. And thank you, Stanley, for translating. И спасибо, Стэнли, за перевод.